আজকে মেন ফার্স্ট টপিক হচ্ছে তোমাদের পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ টু লাইন্স। পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ টু লাইন্স। আচ্ছা, তো এই টপিকের মিনিং বলবে যে হাউ টু ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ টু লাইন্স, মানে দুটো লাইনের পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন থেকে কী করে ফাইন্ড করতে হয়। এনি আইডিয়া? Perfect answer. Solving the equation simultaneously. That means if a1x plus b1y plus c1 is the equation of a straight line, and if a2x plus b2y plus c2 equal to 0, if these two are the equation of two straight lines, তোমার any straight line, যে কোনো টাইপের straight line হতে পারে এগুলো, তো how to find the point of intersection of these two? Point of intersection means if you solve them simultaneously, you will get a pair of values of x and y. You will get a pair of values of x and y, মানে x equal to something তুমি পাবে and y equal to something তুমি পাবে, and this will generate a point in the coordinate system. That point is called the point of intersection of the two lines. এই দুটো লাইনের point of intersection. ওকে, তো এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট। তো এর রেসপেক্টে সামস কী করবো, সেগুলো সামস করলে আমরা বুঝতে পারবো। ফার্স্ট আমরা একটা সাম নিয়ে নিই। Like question is that 2x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 5 equal to 0. Question কি? Question is that find their point of intersection. Find their point of intersection. তো আই হোপ তোরা ক্লাস 9-এ লার্ন করে এসেছিস হাউ টু সলভ লিনিয়ার ইকুয়েশন, মানে হাউ টু সলভ টু লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবলস। তো সাইমালটেনিয়াস লিনিয়ার ইকুয়েশন টপিক পড়েছো তোমরা, তো সেই টপিক ওয়াইজ, সেই মেথড ওয়াইজ তুমি এই দুটোকে একটু সলভ করো অ্যান্ড দেখো এক্স অ্যান্ড ওয়াই তুমি কী ভ্যালু পাচ্ছ। টেকিং ইট অ্যাজ নাম্বার 1, টেকিং ইট অ্যাজ নাম্বার 2। তুমি সলভ করতে গেলে হাউ টু সলভ আ সাইমালটেনিয়াস লিনিয়ার ইকুয়েশন, ইউ হ্যাভ আ 3 মেথড জেনারেলি তোমার কাছে থাকে। ওয়ান ইজ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, one is substitution method, and then elimination method. তো এখানে elimination মেথডটা আমরা ট্রাই করি। 1 into 1 and 2 into 2. Why 2 into 2? I want to make x part equal. x যে পার্টটা আছে সেই পার্টটাকে আমি ইকুয়াল করবো, তো দ্যাটস ওয়াই। and subtracting, and then subtract করবো। When x parts are equal, যদি x এর পার্টগুলো অ্যাজ ইট ইজ সেম থাকে অ্যান্ড সেম সাইনে থাকে, দেন ইফ ইউ সাবট্রাক্ট দেম ইট উইল বি ক্যান্সেলড আউট। তো 2x minus y plus 3 is a first equation. If you multiply 1 with that and if you multiply 2 with the second equation, it will be 2x plus 2y minus 10 equal to 0, and then subtracting. When you are subtracting, the each and every sign of the second equation will be changed. Each and every sign of the each and every term, সে যদি সাইন থাকবে সেগুলো তোমার চেঞ্জ হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস 2x নাও minus 2x 0, minus y minus 2y minus 3y plus 3 plus 10 plus 13 equal to 0. That means you will get y equal to 13 by 3. 13 by 3. So putting y equal to 13 by 3 in any of the equation, you can put y equal to 13 by 3. Putting y equal to 13 by 3 in any of the equation, you can put it 1, which one is simplest form এ যেটা given আছে। তো from 1 and 2, I think 2 is the simplest equation. তো y equal to 13 by 3 পুট করো যদি, তো x plus 13 by 3 minus 5 equal to 0. তো the value of x after solving, it will be 5 minus 13 by 3, that means 2 by 3. That's the right answer. So therefore we have to write like this. Therefore point of intersection of 1 and 2 is 2x comma y, that means 2 by 3 comma 13 by 3. That is the point of intersection. That means if you draw these two line in graph, তুমি যদি এই দুটো লাইনকে গ্রাফে ড্র করো নর্মালি, সেই লাইন দুটো ইন্টারসেক্ট করবে and the point of intersection, এই যে পয়েন্টটা, this is called point of intersection, and this point will be 2 by 3 comma 13 by 3 in graph. And the point of intersection of the lines 4x plus y minus 1 equal to 0, 4x plus y minus 1 equal to 0, and another equation is
7x minus 3y minus 35 equal to 0. 7x minus 3y minus 35 equal to 0. That's it. So total full question is that find the equation of the line joining the point 35 and the point of intersection of these two. That means 3, 5 point কোথাও একটা আছে, let it be the point 3 and 5, and these two line, let the 4x plus y minus 1, this is the line, suppose এই লাইনটা এটা, and then next line আছে তোমার এটা, okay? এই দুটো straight line meets at point P point, and it is the given point A. So if you join AP, তো এই যে লাইনটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ এপি লাইনটা, এই লাইনের ইকুয়েশন তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে সিম্পলি। ইউ ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন জয়নিং দিস পয়েন্ট, মানে এই পয়েন্টের সাথে আর একটা পয়েন্ট জয়েন হবে। হুইচ পয়েন্ট উই হ্যাভ টু জয়েন? দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন অফ দিস টু। দ্যাট মিনস এই দুটো লাইনের যেই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন তুমি পাবে, সেই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টে জয়েন করে যে লাইনটা আসছে, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দিস লাইন। তো দ্যাট মিনস উই হ্যাভ টু রিকোয়ার টু ফাইন্ড কি? উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন এপি। তো এপি লাইনের ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে হবে। তো ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট পি, অ্যান্ড সিম্পলি কোয়েশ্চেন কী হবে, দেখ এখানে আমি কোয়েশ্চেন 1 by 1 আসবো যে হাউ টু ফাইন্ড ইকুয়েশন অফ আ লাইন। তোদের যদি কোয়েশ্চেন করি তাদের আনসার কী হবে? হাউ টু ফাইন্ড ইকুয়েশন অফ আ লাইন, কী আনসার বলো? সিম্পল হচ্ছে গিয়ে ইউজ পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম। দ্যাট মিনস উই নিড ওয়ান পয়েন্ট বাই উইচ ইট পাসেস থ্রু অ্যান্ড দ্য স্লোপ অফ দ্য লাইন, সিম্পলি, রাইট না? তো এখানে পয়েন্ট একটা গিভেন আছে, স্লোপ ফাইন্ড করতে হবে। তো স্লোপ ফাইন্ড করার জন্য তুমি পি পয়েন্ট ফাইন্ড করো, দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেলে স্লোপ এমনি পেয়ে যাবে। তো ফার্স্ট লেট আস ফাইন্ড দ্য পয়েন্ট পি। তো 4x plus y minus 1 equal to 0 and 7x minus 3y minus 35 equal to 0. Take it as equation 1 and take it as 2. On solving 1 and 2, on solving 1 and 2, solve আমি করছি না, বিকজ এগুলো ছোটোখাটো কাজ, এগুলো তোমরা করো। তো সলভিং 1 and 2 এই দুটোকে যদি সলভ করো সাইমালটেনিয়াসলি, কী বলো কী হবে? এক্স ইকুয়াল টু কত আর ওয়াই ইকুয়াল টু কত? সরি বুঝতে পারলাম না, এক্স ইকুয়াল টু কত? 2, আর ওয়াই -7। আচ্ছা দেখে নাও সবাই সেম আসছে কিনা। দেয়ারফর পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন, যেটা কিনা আমরা পি পয়েন্ট দিয়ে নেমিং দিয়েছি, পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন ইজ দ্য পয়েন্ট পি 2, -7। তো ইজিলি এখন আমরা স্লোপ অফ এপি ফাইন্ড করতে পারবো না। তো দেয়ারফর স্লোপ অফ এপি ফাইন্ড করে কী হবে? y2 minus y1 ডিভাইড বাই x2 minus x1। তো হোয়াট উইল বি দ্য স্লোপ? এনিওয়ান? স্লোপ 12 হচ্ছে, 12। আচ্ছা, -7 -5, হ্যাঁ 12। স্লোপ অফ এপি 2, 12। দেন ইকুয়েশন অফ এপি, we have to use this form, point slope form, taking x1 y1 as x1 y1 কোনটা নেব? যে কোনো একটা নিতে পারো। we can take the point A or the point P. for x1 y1 I am taking the point A, -5 equal to 12 into x minus 3, right না? taking, এখানে লিখতে পারি আমরা taking x1 y1 as 3, 5। নোট ডাউন করলে একটু লিখে দিলে বেশি সুবিধা হবে। So if you solve them, I think answer should be 12x minus y 36 minus 31 equal to 0. That's the answer. এবির পরে কি আছে? BC. Equation of BC is given by x minus 3y minus 2 equal to 0. x minus 3y minus 2 equal to 0. And the line CA is given by x plus y minus 6 equal to 0 respectively. That are the sides of the triangle ABC. Question is that find the equation of the altitude through the vertex A. Find the equation of the altitude through A. That means if you draw a triangle ABC here, আমি এখানে যদি আমি normally triangle ABC draw করে নিই, ABC, then the through A, that means from the vertex A, if you drop a perpendicular to the opposite side to the BC, if you drop a perpendicular from A to the side BC, that means AD should be the altitude of the triangle ABC through A. So we have to find the equation of the altitude AD. So AD equation find করা মানে কি? The basic form to find equation of AD,
we have to use the form, the basic thing, y minus y1 equal to m into x minus x1 simply, যেটা আমরা বলেছি যে সিম্পল ফর্মটাই আমরা অলওয়েজ ট্রাই করবো ইউজ করা, যদি সেটা না হয় দেন অন্য কোনো ওয়েতে আমরা ভাববো। তো হাউ টু ইউজ ইট, we have to find the slope and the point by which it passes through. তো এডি লাইনের স্লোপ চাই, এম মানে কি স্লোপ, অ্যান্ড আমার দরকার এ পয়েন্টটা। এবি লাইনের ইকুয়েশন গিভেন আছে, এসি লাইনের ইকুয়েশন গিভেন, বিসি লাইনের ইকুয়েশন গিভেন। তো হাউ টু ফাইন্ড দ্য স্লোপ অ্যান্ড দ্য পয়েন্ট এ, বলো। রাইট রাইট রাইট, point A means the point of intersection of AB and AC. So if you solve AB and AC simultaneously, that means 5x minus 3y plus 2 equal to 0, and the line AC is x plus y minus 6 equal to 0. If you solve these two equations simultaneously, we will get the point of intersection of A. So on solving 1 and 2, x will be কত 2 and y will be 4. So that means the point A is 2,4. That is the point A, 2,4. Solve করে একটু দেখে নাও এটাই আসছে কিনা, and then we have to find a point পেয়ে গেছি। তো a point will be x1 and y1, x1 y1 পয়েন্টটা আমরা a পয়েন্টটাকে ইউজ করবো, বাস এই পয়েন্ট দিয়ে তো পাস করছে, অ্যান্ড দেন আমাদের ফাইন্ড করতে হবে যে ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন এডি। তো হাউ টু ফাইন্ড, সরি স্লোপ, তা ইকুয়েশন বার করতে গেলে স্লোপ দরকার। তো স্লোপ কী করে পাবো আমরা? পারফেক্ট পারফেক্ট, মানে ইকুয়েশন অফ বিসি তো ইজ গিভেন, ইকুয়েশন অফ বিসি এক্স মাইনাস 3y মাইনাস 2 ইকুয়াল টু 0। তো উই ক্যান ফাইন্ড দ্য স্লোপ অফ বিসি। স্লোপ অফ বিসি কী করে ফাইন্ড করবো আমরা? সিম্পলি একটা ফর্ম বলে দিচ্ছি আমরা, মাইনাস এ বাই বি, অলওয়েজ ইউজ ইট। হাউ টু ফাইন্ড স্লোপ অফ আ লাইন? We can find the slope of a line directly by minus a by b. Minus a by b means if a line is given in the form of ax plus by plus c equal to 0, then slope of this line will be simply minus a by b. What is mean by that? It means negative of coefficient of x divided by coefficient of y. Negative of coefficient of x divided by coefficient of y simply. তো এখানে slope of BC, that is minus a by b, right? So that means minus of 1 by minus 3, so that means 1 by 3. Now find the equation of AB. Just use the form y minus y1 equal to m into x minus x1. তো কত হচ্ছে দেখো একটু। থ্রি এক্স কেন আসবে? 1 বাই, ও সরি, এখানে এবির স্লোপ তো ফাইন করিনি আমরা, তাই না? স্লোপ অফ বিসি, তো দেয়ারফর স্লোপ অফ এবি উইল বি when perpendicular and if two lines are perpendicular, if one slope is given, slope of AD, right? এখানে since AD perpendicular on BC, AD perpendicular on BC, since these two are perpendicular and slope of BC is given, we can find slope of AD by negative of reciprocal of BC. মানে BC যে স্লোপ আছে ওটাকে রেসিপ্রোকাল করে নেগেটিভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, we will get slope of AD. তো রেসিপ্রোকাল অফ 1 by 3 3 and negative of 3 is minus 3. তো minus 3 into এত, তো that means 3x plus y plus minus 12 equal to 0. Perfect. দেখে নাও সবাই, ডাউট? minus 10 right, minus 10 equal to 0. কোনো ডাউট থাকলে ইনফর্ম করবে। ফার্স্ট আমি এখন কি লার্ন করলাম? এনি লাইন প্যারালাল টু লাইন দিস ক্যান বি টেকেন অ্যাজ ax plus by plus k equal to 0. Parallel থাকা means কি? x and y should be same, that means the coefficient of x, coefficient of y should be same, the constant term will be changed.
For example, any line parallel to the line 2x plus 3y plus 5 equal to 0 can be taken as simply 2x plus 3y plus k equal to 0. Just the constant term will be changed. And k এর উপর ডিপেন্ড করে তোমার ওই লাইনগুলো হবে। স্যার এবার বলবি যে স্যার কে এর ভ্যালু তো 6ও হতে পারে, কে এর ভ্যালু 7 হতে পারে। হ্যাঁ, যা ইচ্ছে ভ্যালু হতে পারে। আমার তো এখানে পার্টিকুলার কোনো এক্সাম্পল দিতে পারি না। জেনারেলি লাইনের ইকুয়েশনটা কি ফরম্যাটে হবে, ফরম্যাটটা এটা। অ্যান্ড মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গিভেন কন্ডিশন বা ডিপেন্ডিং অন দ্য গিভেন কন্ডিশন তোমার এই কে এর ভ্যালু তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। কে এর ভ্যালু তুমি ফাইন্ড করে নিলে দেন তুমি কে এর ভ্যালু পুট করো, তুমি লাইনের ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছ, রাইট? অ্যান্ড দেন এনি লাইন perpendicular to line ax plus by plus c equal to 0 can be taken as, যখন তুমি পারপেন্ডিকুলার ইউজ করছো, রিমেম্বার পারপেন্ডিকুলারিটির জন্য দেখো এটা স্লোপ কত হবে, মাইনাস a বাই বি, রাইট? আচ্ছা, ভালো কথা। তো এই লাইনের যে পারপেন্ডিকুলার লাইনটা হবে তার স্লোপ কি হবে? স্লোপ অফ আ লাইন পারপেন্ডিকুলার টু ইট বি বাই এ। তো স্লোপ যদি বি বাই এ হয় তার ইকুয়েশন কি হবে সেটা ফাইন্ড করো। এখন তুমি ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছ। স্লোপ যদি বি বাই এ হয় তার ইকুয়েশন কি হবে? রাইট, দ্যাট মিনস একটা স্লোপের ফরম্যাট কি মাইনাস এ বাই বি না? তো এই মাইনাস এ বাই বি এর ফর্মে যদি এটাকে অ্যারেঞ্জ করো, এটা নেগেটিভ অফ মাইনাস বি বাই এ করে দাও। অরিজিনাল ইকুয়েশনে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সিতে এই এ কী হয়? এ ইজ আ ইকুয়েশন অফ মানে কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স। তো এইখানে মাইনাস বি উইল বি কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স, তো মাইনাস বি এক্স। মানে আমি জাস্ট এই মাইনাস এ বাই বি ফর্মে অ্যারেঞ্জ করলাম স্লোপটাকে। নর্মালি যদি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি একটা জেনারেল ইকুয়েশন থাকে, ফর জেনারেল ইকুয়েশন স্লোপ উইল বি মাইনাস এ বাই বি। তো এর যদি পারপেন্ডিকুলার লাইন তোমায় দেখতে হয়, পারপেন্ডিকুলার লাইনের স্লোপ কী হবে? রেসিপ্রোকাল অফ দ্য স্লোপ অ্যান্ড নেগেটিভ অফ ইট, তো বি বাই এ সিম্পলি। তো এই বি বাই এটাকে এই মাইনাস এ বাই বি ফর্মে অ্যারেঞ্জ করবো। তো মাইনাস বি বাই এ লিখতে পারি আমরা। তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি তুমি ভাবো নেগেটিভ তো নর্মালি আছে, তো নেগেটিভ বাইরে আছে। তো এ কী হয়? এ ইজ কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স। এখানে মাইনাস বি আছে, তো মাইনাস বি উইল বি কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স প্লাস ডিনোমিনেটর ইজ কি? কোএফিসিয়েন্ট অফ ওয়াই। তো ডিনোমিনেটর ইজ এ উইল বি কোএফিসিয়েন্ট অফ ওয়াই। অ্যান্ড ইন্টারসেপ্টস ক্যান বি চেঞ্জড, মানে ইন্টারসেপ্ট তোমার চেঞ্জ হতে পারে না। পারপেন্ডিকুলার লাইন যদি হয় তো ওর দুটো লাইনের কি ইন্টারসেপ্ট সেম থাকে? কোনো সময় না। তো ইন্টারসেপ্ট উইল বি চেঞ্জড প্লাস কে ইজ ইকুয়াল টু 0, দ্যাটস ইট। তো সিম্পলি কি ইন্টারসেপ্ট তো চেঞ্জ হতে পারে না, দুটো ইফ টু লাইনস আর পারপেন্ডিকুলার, তো ইন্টারসেপ্ট কি সেম হবে? ইন্টারসেপ্ট তো লাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। মানে সাপোজ এই লাইনটার যে ইন্টারসেপ্ট হবে এর সাথে পারপেন্ডিকুলার তুমি লাইন যদি ড্র করো, তো এই লাইনের ইন্টারসেপ্ট তো চেঞ্জ হবে না, এই লাইনের সাথে এই লাইনের ইন্টারসেপ্ট তো সেম থাকবে না। তো দ্যাটস ওয়াই কনস্ট্যান্ট টার্মও তোমার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো নর্মালি আমরা এখানে কি দেখলাম? অবজারভেশন কি? ইফ এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু 0 ইজ গিভেন লাইন, দেন লাইন ইকুয়েশন পারপেন্ডিকুলার টু ইট, we can take the equation of a line perpendicular to it will be, দেখো x আর y কোএফিসিয়েন্ট ইন্টারচেঞ্জ আছে, x আর y কোএফিসিয়েন্ট ইন্টারচেঞ্জ আছে, ঠিক আছে? বাট এখানে আমি x এর আগে নেগেটিভ রাখবো না, আমি ফর্মটাকে দেখো এই ফর্মে নিয়ে নিচ্ছি, bx মাইনাস এ ওয়াই মাইনাস কে ইকুয়াল টু 0। মাইনাস কেটা একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম, তো কনস্ট্যান্ট টার্মের আগে নেগেটিভ রাখবো না, তো এটাকে আমি bx মাইনাস এ ওয়াই প্লাস পি ইকুয়াল টু 0 এই ফর্মটা আমি ইউজ করছি। ওকে, তো এটা না আমরা ইউজ করবো কোনটা? এই ফর্মটা আমরা বেশি করে ইউজ করব। ইফ টু লাইনস আর মানে এই লাইনের পারপেন্ডিকুলার লাইনকে তুমি এই ওয়েতে মডিফাই করলাম, দেন এটাকে এক্স এটাকে নেগেটিভ রাখবো না, দ্যাটস ওয়াই ওটাকে একটু অ্যারেঞ্জ করলাম। নেগেটিভটাকে তুমি থ্রু আউট নেগেটিভে মাল্টিপ্লাই করে bx মাইনাস এ ওয়াই মাইনাস কে ইকুয়াল টু 0 অ্যান্ড মাইনাস কে ইজ আ কনস্ট্যান্ট টার্ম, তো ওটাকে প্লাস পি লিখে দিলাম, মানে টেকিং পি ইকুয়াল টু মাইনাস কে।
কনস্ট্যান্ট টার্মই তো না, তো জাস্ট আমাকে ফরম্যাটটাকে একটু ঠিকঠাক অ্যারেঞ্জ করার জন্য আমি প্লাস পি কনস্ট্যান্ট টার্ম রাখলাম। মাইনাসকে রাখলে কোনো অসুবিধা নেই, তোমার আনসারে সেম আসবে, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম হবে না। বাট অ্যাকচুয়ালি আমি বাই ডিফল্ট একটু সুন্দর আনার জন্য আমি এই ফর্মটা ইউজ করছি। তো অবজারভেশন কি, এখান থেকে অবজারভেশন কী হবে তোমার, সো দেখে নাও। ওবিএস অবজারভেশন কি, যে কোএফিশিয়েন্ট অফ এক্স অ্যান্ড কোএফিশিয়েন্ট অফ ওয়াই উইল বি ইন্টারচেঞ্জড। এটা মানে কি ইন্টারচেঞ্জ, দেখো, উইথ নেগেটিভ অফ ওয়াই, উইথ নেগেটিভ অফ ওয়াই, মানে কোএফিশিয়েন্ট অফ ওয়াই এর আগে তোমার নেগেটিভ থাকবে, তাই দেখো অবজারভেশন এক্স এর কোএফিশিয়েন্ট ওয়াই এর কোএফিশিয়েন্ট ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে উইথ নেগেটিভ অফ ওয়াই আসছে, আর কোএফিশিয়েন্ট আর কনস্ট্যান্ট টার্ম তো চেঞ্জ হবেই। ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল নিয়ে নেওয়া যাক। তো এনি লাইন পারপেন্ডিকুলার টু, এই লাইনটাই নিয়ে নিই, 2x + 3y + 5 = 0 will be or can be taken as, কী হবে, এই লাইনের পারপেন্ডিকুলার লাইন কী বেঁধে নেব, ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাবে, কোএফিশিয়েন্ট ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে, তো 3x with negative of y -2y plus not 5k = 0, p বা k you can take any constant term that will be the perpendicular line of it, এই লাইনের পারপেন্ডিকুলার লাইন। তো মানে এইগুলো আমরা ইউজ করবো সামে। এখন কীভাবে ইউজ করবো সেটা আমি তো বলে দিলাম, বাট এবার কখন ইউজ করবো, কেন ইউজ করবো, এগুলো ডিপেন্ড করবে সামের উপর, সামের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করবে না। যে কোয়েশ্চেন এরকম থাকতে পারে যে ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ আ লাইন পারপেন্ডিকুলার টু ইট, তো পারপেন্ডিকুলার লাইনের ইকুয়েশন তুমি এই ফর্ম্যাটে তুমি ইউজ করতেই পারো, অ্যান্ড প্যারালাল লাইনের ইকুয়েশন তুমি এই ফর্মে ইউজ করতেই পারো। কিছু কিছু সামস থাকবে এই ফর্মে ইউজ করলে সামের সলিউশন খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point alpha. On the line y = x + 1. নর্মালি তুমি যদি ডায়াগ্রাম ড্র করো, ঠিক আছে, সাপোজ এই যে বেস লাইনটা তুমি মনে করো, বেস লাইনটা হচ্ছে কি y = 2x + 1, ওকে, অ্যান্ড এই পয়েন্টটা মনে করো p, দ্যাট ইজ 1, -2। দেখো তুমি নর্মালি তুমি অনেক ওয়েতে ফাইন্ড করতে পারো। এই যে পয়েন্টটা d আছে, d হচ্ছে কি তোমার পয়েন্ট অফ ফুট অফ দ্য পারপেন্ডিকুলারটাকে আমি বলছি d, মানে এই পারপেন্ডিকুলারটা যেখানে মিট করছে দ্যাট ইজ দ্য ফুট অফ দ্য পারপেন্ডিকুলার। তো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস পয়েন্ট, এই পয়েন্টটাকে আমাকে ফাইন্ড করতে হবে। তো হাউ টু ফাইন্ড দিস, নর্মালি কী করে ফাইন্ড করবো, এই যে পিডি লাইনটা আছে, এই পিডি লাইনটা আর এই লাইনটা দেখো ডি পয়েন্টে মিট করছে। তো এই ইফ ইউ সলভ দেম, মানে এই পিডি লাইনের ইকুয়েশন যদি ফাইন্ড করতে পারো আফটার ফাইন্ডিং দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য পিডি, অ্যান্ড এই ইকুয়েশনটা গিভেন আছে, তো এই দুটো ইকুয়েশনকে তুমি সাইমালটেনিয়াসলি যদি সলভ করো, দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন উই উইল গেট ডি, রাইট না? দুটো লাইন তো একটা পয়েন্টেই কাট করবে, এছাড়া এই লাইনটা তো ঘুরে এসে আবার কাট করতে পারে না, রাইট? এখান থেকে বলে স্যার এটা বেন্ড হয়ে আসবে, নট লাইক দ্যাট, তো এটা তো সোজা যাবে, এটাও এদিকে যাবে। তো এই একটাই পয়েন্ট থাকবে দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন। দ্যাট মিনস টু ফাইন্ড পয়েন্ট ডি জাস্ট উই হ্যাভ টু সলভ দিস ইকুয়েশন অ্যান্ড দিস। তো এই ইকুয়েশনটা আমি জানি, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ পিডি। তো হাউ টু ফাইন্ড দিস, আমরা যেই ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে যদি করি না অনেক কষ্ট হবে, ঠিক আছে, নর্মালি পেয়ে যাবো, পিডি লাইন ইকুয়েশন পেয়ে যাবো, বাট আরও ইজিলি আমি নিউ কনসেপ্ট থেকে পেয়ে যাবো। কী করে পাবো দেখো, সিন্স PD is perpendicular on the given line, given লাইনটা কি y = 2x + 1, তো it means
2x minus y plus 1 equal to 0. x এর পার্টটাকে অলওয়েজ আগে রাখবো, রাইট না? তো যেহেতু পারপেন্ডিকুলার, তো দেয়ারফর লেট ইকুয়েশন অফ পিডি বি, পিডির ইকুয়েশনটাকে আমি নিতে পারি ক্যান বি টেকেন অ্যাজ এক্স এর কোএফিশিয়েন্ট ওয়াই কোএফিশিয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে এক্স এর কোএফিশিয়েন্ট কি 2 আর ওয়াই এর কোএফিশিয়েন্ট কি -1। তো দ্যাট মিনস মাইনাস এক্স দেন নেগেটিভ অফ ওয়াই উইথ নেগেটিভ অফ ওয়াই, তো -2y প্লাস কে ইকুয়াল টু 0। ভালো করে দেখো, আমি বলেছিলাম যে এক্স এর কোএফিশিয়েন্ট আর ওয়াই কোএফিশিয়েন্ট চেঞ্জ হবে বাই নেগেটিভ অফ ওয়াই থাকবে। তো এক্স এর কোএফিশিয়েন্ট -1 হয়ে গেল, ওয়াই আর ওয়াই কোএফিশিয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এক্স এর কোএফিশিয়েন্ট ওয়াইতে যাবে বাট নেগেটিভ অফ ওয়াইয়ের সাথে, তো তাই -2y। ওকে, মানে তুমি বলতে পারো যে এক্স এর কোএফিশিয়েন্টটাকে নেগেটিভ করে দেন ওয়াই ওখানে শিফট করছি আমরা, ঠিক আছে? সো এটা, তো দ্যাট মিনস -x -2y plus k equal to 0, that is the equation of the line PD. তো this line, PD লাইনটা passes through 1 minus 2, তো it passes through 1 comma -2. So that's why putting x equal to 1 and y equal to -2, so if a point lies on a line then it will satisfy it, plus k equal to 0. So that means k will be equal to how much? -3. তো এই লাইনটাকে আমরা 1 নিয়ে নিচ্ছি, এই লাইনটাকে আমরা 2 নিয়ে নিই, and therefore equation 2 becomes, equation 2 কি হচ্ছে আমি দেখে নিই, -x -2y -3 equal to 0. It means x plus 2y plus 3 equal to 0. Okay, so that's it. তো এটাকে আমরা নাম্বার 3 নিয়ে নিচ্ছি। তো ইফ উই সলভ দেম, এই 1 আর 3টাকে যদি আমরা সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করি দেন উই উইল গেট দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টিগ্রেশন ডি। তো সলভিং 1 and 3, 1 আর 3টাকে সলভ করলে এক্স এর ভ্যালু কত আর ওয়াই এর ভ্যালু কত পাচ্ছি? আচ্ছা, এক্স -1 ওয়াই -1, না এক্স -1 ওয়াই -1 হবে না। হ্যাঁ ঠিক, ওকে ওকে পারফেক্ট, না না ঠিক আছে, দুটোতেই পুট করে স্যাটিসফাই করছে এক্স -1 ওয়াই -1। তো দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ পয়েন্ট ডি ইজ, মানে ফুট অফ দ্য পারপেন্ডিকুলার ইজ, ফুট অফ দ্য perpendicular is D, that is -1, -1. That's the answer. ওকে, তো এর যে একটা অল্টারনেট ওয়ে কী হতে পারে? অল্টারনেট ওয়ে, তুমি যদি এই ইকুয়েশন অফ পিডিটাকে আমি নিউ ফরম্যাটে অ্যারেঞ্জ করেছি, নর্মালি তুমি এটা করতে পারতে যে টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ পিডি উই ক্যান ইউজ দিস ফরম্যাট, y - y1 ইকুয়াল টু m ইন্টু x - x1। এই ফরম্যাটটাও কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারতাম, ওল্ড ফরম্যাটটা। সেখানে কি x1 y1 উইল বি 1 - 2, স্লোপ অফ দিস লাইন, এই লাইনটার স্লোপ তুমি ফাইন্ড করতে পারবে, দেন আফটার ফাইন্ডিং দিস স্লোপ উই ক্যান ফাইন্ড দ্য স্লোপ অফ পিডি বাই রেসিপ্রোকালিং অফ ইট অ্যান্ড বাই মাল্টিপ্লাইং নেগেটিভ টু ইট। তো সেটা ফাইন্ড করে নিয়ে তুমি পিডির ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে পারতে, দেন সলভিং সাইমালটেনিয়াসলি পি পয়েন্ট টাইম পেয়ে যেতাম, রাইট? তো ওই ওয়েটাও তুমি ইউজ করতে পারো। ট্রাই 6 14 23, ওকে, এই তিনটে সামনে ট্রাই করো এই 23.12 থেকে। এক্সারসাইজ 23.12 এ 23 থেকে আমরা স্টার্ট করছি। তো কোয়েশ্চেন কি, ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ আ লাইন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লাইন √3x - y + 5, √3x - y + 5 ইকুয়াল টু 0। এই লাইনটা তোমার গিভেন আছে, ওকে। তো এই লাইনের তোমার পারপেন্ডিকুলার লাইনের ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে হবে, অ্যান্ড দ্য পারপেন্ডিকুলার লাইন ইজ at a distance of 3 units from the origin. Find
the equation of perpendicular line of it which is at a 3 units distance of 3 units from origin. Let's see কীভাবে হয়। ডায়াগ্রামটা অ্যাট ফার্স্ট আমরা ড্র করলে বেশি বেটার হবে, বাট ডায়াগ্রাম ড্র করার আগে তুমি এই লাইনের তোমার পারপেন্ডিকুলার লাইনের ইকুয়েশন ফাইন্ড করতে হবে। তো উই ক্যান টেক, এটাকে নাম্বার 1 দিয়ে দিই। তো উই ক্যান টেক any line which is perpendicular to 1, that means can be taken as, তো coefficient of y আর coefficient of x interchange হয়ে যাবে, রাইট না? তো মাইনাস ওয়াই চেঞ্জ হয়ে গেলে তোমার মাইনাস এক্স, √3 চেঞ্জ হলে পরে প্লাস √3y, বাট মাইনাস √3y হবে, মানে ওয়াইয়ের আগের পার্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে নর্মালি। ওকে, তো প্লাস কে ইকুয়াল টু 0। তো তুমি যদি লাইন ড্র করো একটা এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস যদি ড্র করা হয়, তো সাপোজ এই লাইনটা তোমার এই ফর্মে গিভেন আছে, লেট ইট বি, যে কোনো ফর্মে গিভেন থাকতে পারে, অ্যান্ড ইট ইজ অরিজিন গিভেন। তো ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য অরিজিন, ইফ ইউ ড্রপ আ পারপেন্ডিকুলার ফ্রম অরিজিন টু দ্যাট লাইন, ইউ ড্রপ আ পারপেন্ডিকুলার ফ্রম অরিজিন টু দ্যাট লাইন, তো লেট ইট বি ও, এটাকে এ পয়েন্ট দিই, এটাকে বি পয়েন্ট দিই, এটাকে ও এন নাম দিই। তো ও এন ডিস্টেন্স ইজ 3 ইউনিটস গিভেন, ও এনটা 3 ইউনিটস তোমার গিভেন আছে, রাইট? তো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ কে। তো এখানে এই ইকুয়েশনের এক্স ইন্টারসেপ্ট কত হবে? এক্স ইন্টারসেপ্ট উইল বি, ইফ ইউ পুট ওয়াই ইকুয়াল টু 0 হেয়ার, এক্স ইজ ইকুয়াল টু কে। তো এক্স ইন্টারসেপ্ট ইজ কে, দ্যাট মিনস এই ওবি ডিস্টেন্সটা, এটাকে এ পয়েন্ট নিই, বেশি বেটার হবে, এটাকে বি পয়েন্ট। তো ও এ ডিস্টেন্সটা তোমার হবে কে ইউনিটস, অ্যান্ড হোয়াট উইল বি ওয়াই ইন্টারসেপ্ট? তো ইফ ইউ পুট এক্স ইকুয়াল টু 0 হেয়ার, ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ওয়াই, দ্যাট ইজ কে বাই √3। তো ওয়াই ইন্টারসেপ্ট কে বাই √3, দ্যাট মিনস এই ওবি লেন্থটা কে বাই √3 হবে। তো how to find the value of k? How to find the value of k? k এর ভ্যালু আমরা কি করে ফাইন্ড করতে পারি? আচ্ছা, এক সেকেন্ড। স্লোপ অফ দ্য লাইন কত হবে? স্লোপ অফ দিস লাইন, স্লোপ ইকুয়াল টু মাইনাস অফ -1 বাই -√3। তো -1 বাই √3, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে কি বলবো আমরা? অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লিনেশন, দ্যাট ইজ থিটা। তো এটা যদি থিটা হয়, আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাও ফাইন্ড করতে পারবো তার করেসপন্ডিং, রাইট? তো স্লোপ যদি -1 বাই √3 হয়, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ থিটা। তো এম ইকুয়াল টু ট্যান থিটা, রাইট? দ্যাট মিনস ট্যান থিটা ইকুয়াল টু স্লোপ ইজ গিভেন -1 বাই √3। তো সেম লজিকে tan theta equal to minus of 1 by √3 means tan কত ডিগ্রি ভ্যালু 1 by √3 হয়? tan 30 ডিগ্রি। তো we can put tan 30. Now we cannot compare these two. এই যেখানে tan theta আছে, রাইটে আছে -tan 30, তো এই দুটো তো কম্পেয়ার করা পসিবল না। তো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে নেগেটিভটাকে পজিটিভ করতে হবে। দ্যাট মিনস এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমাকে শিফট করতে হবে অন্য কোনো কোয়াড্রেন্টে। তো ইন হুইচ কোয়াড্রেন্ট tan ইজ নেগেটিভ? tan কোন কোয়াড্রেন্টে নেগেটিভ হয়? tan ইজ নেগেটিভ ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট অ্যান্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। তো 30 ডিগ্রিটাকে তুমি আইদার ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট অর ইন দ্য ফোর্থ কোয়াড্রেন্টকে তুমি মুভ করতে পারো, রাইট? তো ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে মুভ করতে লাভ নেই, একটা অ্যাঙ্গেল বিটুইন আ স্ট্রেট লাইন অ্যান্ড এক্স অ্যাক্সিস। তো দুটো লাইনের মধ্যে, এক্স অ্যাক্সিস আর লাইনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল 180 বেশি হতে পারে না, রাইট? তো দ্যাটস ওয়াই আমি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে মুভ করবো। তো স্ট্রেট লাইনের সামস যখনই তুমি করবে, ওয়েন স্লোপ ইজ নেগেটিভ, তো অলওয়েজ শিফট দ্য অ্যাঙ্গেল ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। আবার রিপিট করছি, ইন স্ট্রেট লাইন ইফ স্লোপ ইজ নেগেটিভ, টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ থিটা, অলওয়েজ শিফট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ tan ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট টু মেক ইট পজিটিভ। তো তার রিজন কী হবে দেখো, পজিটিভ কেন হবে? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে tan অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ হয়, তো বাইরে আর নেগেটিভ দিয়ে দরকার নেই। তো অ্যাঙ্গেলটাই যদি শিফট হয়ে যায়, তো ট্যানটা এমনি এই যে নেগেটিভটা সেটা অটোমেটিক্যালি ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ওকে, তো হাউ টু শিফট ইট? সিম্পলি টু শিফট ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, জাস্ট ইউজ দ্য ফরম্যাট পাই মাইনাস থিটা। অলওয়েজ ইউজ দ্য ফরম্যাট পাই মাইনাস থিটা টু শিফট ইন দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, ঠিক আছে? তার রিজন কি? এখানে আমি লজিকটা তাও বলে দিই, tan পাই মাইনাস থিটা
কি হবে দেখে নাও, tan pi minus theta will be tan 90 degree into 2 minus theta. So since the whole angle lies in the second quadrant, then if you convert it, তুমি এটাকে যদি কনভার্ট করতে চাও, then it will be negative at first, 90 even multiple, so tan and then theta. So that means if minus tan theta is given, so we can put it in the form of tan pi minus theta simply. Tan pi minus theta থেকে তুমি তো minus tan theta পেয়েছো, so from minus tan theta we can write tan pi minus theta simply. So from minus tan 30 we can write tan 180 degree minus 30. Pi minus theta means কি 180 minus theta, so 180 minus theta here 30 degree. Okay, logic clear? কোনো ডাউট থাকলে বলবে। ইকুয়াল টু ট্যান কত হচ্ছে 150 ডিগ্রি, তো 150 যদি হয় থিটা ইকুয়াল টু হাউ মাচ 150 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? কোনো ডাউট থাকলে বলো। এই ট্রান্সফরমেশনটাকে বুঝতে হবে, নর্মাল ডিরেক্ট ট্রান্সফরমেশন এটা, আর এখান থেকে আমি যদি নেগেটিভ থাকে তো ওটাকে ট্যান পাই মাইনাস থিটাতে কনভার্ট করে আমাকে পজিটিভ করে অ্যাঙ্গেলটাকে ফাইন্ড করতে হবে, রাইট? এখানে নেগেটিভ কেন, নেগেটিভ ভ্যালু কেন, নেগেটিভ ভ্যালু তার রিজন কি, থিটা ইজ ইন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, দ্যাটস ওয়াই নেগেটিভ ভ্যালু। ওকে, তো নেক্সট স্টেজ, if it is theta then what will be this angle, dotted angle? If theta is 150 then what will be the dotted angle? Total angle is 180, তো theta is 150, তো এই অ্যাঙ্গেলটা কত 30 ডিগ্রি হবে না, রাইট? তো এই এখানে তুমি ডায়াগ্রামে লিখে দিচ্ছি, আর নর্মাল কপিতে আর কি লিখবো, ঠিক আছে? Not tan 30, listen, if we choose in triangle OAN, in triangle OAN, if it is 30 degree, then 30 corresponding base and perpendicular কোনটা হবে? Base will be 30 corresponding base will be AN and ON will be the perpendicular, right? Because angle always lie between base and hypotenuse. So 90 opposite hypotenuse, ঠিক না? 90 opposite hypotenuse, so then corresponding AN will be base. So now we have to find the value of K. So make a relation between K and 3, because 3 is given. So 3 is perpendicular. So relation between perpendicular and hypotenuse. Relation between perpendicular and hypotenuse কি হয়? Sin 30. Sin theta equal to perpendicular by hypotenuse. So 3 by K. So sin 30 is equal to how much? 1 by 2 equal to 3 by K. So K will be equal to 6. That's it. এই K ফাইন্ড হয়ে গেল, দেন এই যে লাইনটা আছে এটাকে তুমি নাম্বার 2 দিয়ে দাও। Therefore finally we have, equation 2 becomes minus x minus root 3y plus 6 equal to 0. So if you want to modify, just multiply throughout by minus 1, x plus root 3y minus 6 equal to 0. That's your answer. সামটা বেশ ছিল, ভালো সাম। নর্মালি দেখ, এই লাইনটাতে আমি এই ওয়েতে চুজ করেছি, সেখানে কে এর ভ্যালুটা তোমার নেগেটিভ যদি হয়, লাইন তোমার তো অ্যাক্সেসটা এরকম অরিজিন এরকম হতে পারে, ঠিক আছে? তো লাইন তোমার এই ওয়েতেও যেতে পারে, যদি এই ওয়েতে যায় দেন তোমার কি হবে, এক্স ইন্টারসেপ্ট তোমার কি দেখো তুমি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, তো এটা কী হবে, মাইনাস কে হয়ে যাবে না এক্স ইন্টারসেপ্ট, আর এটা হবে পজিটিভ। যদি এই ওয়েতে থাকে, ইফ ইট ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ দিস, যদি এই ওয়েতে থাকে, মানে যদি ফার্স্ট মানে এক্স ইন্টারসেপ্ট আর ওয়াই ইন্টারসেপ্ট যদি দুটোই সেম হয় তাহলে একটা, আর এই ওয়েতেও যদি থাকে তখন দেখবে মাইনাস কে বাই রুট 3 হয়ে যাবে, বা এই ওয়েতেও থাকতে পারে নর্মালি। তো এই ওয়েতে থাকলে পরে তুমি ভালো করে ভাবো, যদি এই লাইনটা তুমি চুজ করো, ঠিক আছে, সাপোজ এই যে লাইনটা, এই লাইনটা সেম থাকবে না, তার রিজন কি দেখো, এই লাইনের জন্য এক্স ইন্টারসেপ্ট ওয়াই ইন্টারসেপ্ট সেম অ্যান্ড সেম সাইন, মানে আর অফ সেম সাইন, আর এই লাইনটার জন্য এক্স অ্যান্ড ওয়াই ইন্টারসেপ্ট আর অফ সেম সাইন। বাট এই যে দুটো লাইন তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই দুটো লাইনের এক্স ইন্টারসেপ্ট আর ওয়াই ইন্টারসেপ্ট আর অফ অপোজিট সাইন, তো এই দুটো লাইনের ইকুয়েশন সেমই তোমার থাকবে, বাট এই দুটো লাইনের ইকুয়েশন তোমার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। তো এখানে আমরা যেটা করলাম কেস 1-এ, এটা কেস 1 ছিল যেখানে এক্স ইন্টারসেপ্ট এই পার্টটার জন্য
এক্স ইন্টারসেপ্ট অ্যান্ড ওয়াই ইন্টারসেপ্ট আর অফ সেম সাইন, যদি সেম থাকে, ইফ এক্স ইন্টারসেপ্ট অ্যান্ড ওয়াই ইন্টারসেপ্ট আর অফ অপোজিট সাইন, যদি অপোজিট সাইনে থাকে, ঠিক আছে, সিম্পলি কী হবে, চেঞ্জ কোনটা হবে, তোমার স্লোপ চেঞ্জ হয়ে যাবে না? যদি এক্স ইন্টারসেপ্ট ওয়াই ইন্টারসেপ্ট যদি অপোজিট সাইন হয়, তোমার জাস্ট স্লোপটা চেঞ্জ হবে। দেখো স্লোপ কী হবে, স্লোপ উইল বি ইকুয়াল টু তোমার নেগেটিভ অফ এক্স ইন্টারসেপ্ট বাই ওয়াই, মানে কোএফিশিয়েন্ট অফ এক্স অ্যাকচুয়ালি তোমার কোএফিশিয়েন্ট অফ ওয়াই এক্স বাই কোএফিশিয়েন্ট অফ ওয়াই, রাইট না? তো সেখানে তোমার স্লোপটা কত হবে একটু বল, যদি এক্স ইন্টারসেপ্ট ওয়াই ইন্টারসেপ্ট যদি অপোজিট সাইনে হয়, তোমার নর্মালি ওটা যদি কে নেওয়া হয়, তো এখানে যদি মাইনাস কে হয়, ঠিক আছে, তো স্লোপ তোমার হয়ে যাবে, বা তুমি এই লাইনটাও তুমি দেখতে পারো, এই লাইনে তুমি যদি এই অ্যাঙ্গেলটা তুমি দেখো, এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে, এটা যদি তোমার 150 হয়, তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা তোমার 30 হওয়া উচিত, ঠিক আছে? তো সেখানে তুমি লাইনের ইকুয়েশন তুমি নর্মালি প্রপারলি ফাইন করে করতে পারিস। তো ধর এক্স ইন্টারসেপ্ট ওয়াই ইন্টারসেপ্ট যদি অপোজিট সাইনে হয়, তো সেখানে তোমার স্লোপটা তোমার হয়ে যাবে জাস্ট তোমার আই থিঙ্ক 1/√3 হবে জাস্ট, ঠিক আছে? যদি থাকে তো এক্স বাই মাইনাস কে প্লাস ওয়াই বাই কে বাই √3 ইকুয়াল টু 1, তাই না? তো এখানে এই লাইনে, তো এই লাইনটা যদি ফলো করা হয়, কোএফিশিয়েন্ট অফ এক্স কত আছে, -1/k, তো -1/k, আর কোএফিশিয়েন্ট অফ ওয়াই কি আছে, মানে নর্মালি √3, এটাকে যদি করা হয় এ মাইনাস এক্স বাই মাইনাস কে প্লাস √3y/k ইকুয়াল টু 1, তো √3/k হবে, তো -1/√3 হবে, রাইট? হ্যাঁ, ওই নর্মালি মনে হয় ইন্টারসেপ্ট দিয়ে করলে হবে না, ওটা একটা বাজে ফর্ম আর কি ইউজ করা হয়েছিল। তো নর্মালি কোএফিশিয়েন্ট অফ এক্স বাই কোএফিশিয়েন্ট অফ ওয়াই করলে স্লোপ পাবি তুই, তো এখানে এক্স বাই এক্স ইন্টারসেপ্ট ওয়াই বাই ওয়াই ইন্টারসেপ্ট, তো এটা ফর্মটা কীরকম আসলো, এক্স বাই মাইনাস কে প্লাস √3y/k, তো সেখানে তুমি স্লোপ যদি ফাইন করতে হয়, এক্সের কোএফিশিয়েন্ট -1/k, ওয়াইয়ের কোএফিশিয়েন্ট √3/k, তো সেটা ইউজ করলে মানে জাস্ট 1/√3 হবে, নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। তো দেন tan থিটা ইকুয়াল টু তোমার 1/√3, তো দ্যাট মিন্স থিটা ইজ ইকুয়াল টু তোমার 30 ডিগ্রি হবে। তো থিটা 30 যখন তোমার হয়ে আছে, তুমি যদি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে ফলো করো এখানে, ঠিক আছে, তো এই ডিস্টেন্সটা তোমার 3 ইউনিটস, এটা 3 ইউনিট ডিস্টেন্স, এটা -k, তো sin 30 তো হবে, দেখবি sin 30 তখন হয়ে যাবে -k/3, তো দ্যাট মিন্স k উইল বি ইকুয়াল টু -6, তখন k এর ভ্যালু -6 হয়ে যাবে, সিম্পলি জাস্ট যখন সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো তখন যখন এক্স ইন্টারসেপ্ট আর ওয়াই ইন্টারসেপ্ট যখন অপোজিট সাইনে হবে, তো ইকুয়েশনটা তোমার এই ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা চেঞ্জ হয়ে তোমার আসবে এক্স প্লাস √3y প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0, এই ইকুয়েশন তোমার আসবে। তোমার যে প্রিভিয়াস ইকুয়েশন ছিল ওখানে তুমি কে এর ভ্যালু পুট করে দিয়ে এটা -6 হয়ে যাবে, দেন থ্রু আউট যদি তুমি নেগেটিভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, এক্স প্লাস √3y প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0 আসবে। 3x - 4y প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0, এই লাইনের একটা প্যারালাল লাইনের ইকুয়েশন ফাইন করতে হবে। তো এই লাইনে যদি প্যারালাল লাইন তুমি ফাইন করো, সেটা কত, সেটা হবে তোমার 3x - 4y প্লাস k ইকুয়াল টু 0, তাই না? এর প্যারালাল লাইন ইকুয়েশন এটা হবে। দেন অ্যান্ড পাসিং থ্রু দ্য মিডল পয়েন্ট অফ দ্য জয়নিং অফ 2, 3 and 4 - 1, 2, 3 আর 4 - 1, এই পয়েন্ট দুটোর যে মিডল পয়েন্টটা, সেই মিডল পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে দিস লাইন, তাই না? তাই বলেছে এর সাথে প্যারালাল লাইন এটা, অ্যান্ড দ্য দিস লাইন উইল পাসেস থ্রু দ্য মিডল পয়েন্ট অফ দিস টু। তো এই দুটো লাইনের মিডল পয়েন্টটা ফাইন করতে পারবো খুবই ইজিলি। কত হবে, 2 + 4/2, মানে 3, 3 - 1/2, 3, 1। তো দিস লাইন পাসেস থ্রু দিস পয়েন্ট, তো এই পয়েন্টটাকে এখানে পুট করে দাও। তো পুট করলে 3 × 3 - 4 × 1 প্লাস k, because when a line passes through a point, that means the point will lie on the line, so it will satisfy it. তো এখান থেকে k এর ভ্যালু কত পাচ্ছি আমরা, -5। আচ্ছা, তো -5 পুট করে দাও এখানে, তো the answer will be
3x minus 4y minus 5 equal to 0. Simple. 14 complete. 14 এর পরে 6 দিয়েছিলাম। নাম্বার 6 কি বলছে, ইফ দ্য ইমেজ পয়েন্ট অফ 2 1 উইথ রেসপেক্ট টু আ লাইন মিরর ইজ 5 2, ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য মিরর। দ্যাট মিনস সাপোজ তোমার এখানে 2, 1 ইজ আ পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা আছে, এটার ইমেজ উইথ আ লাইন মিরর, মানে সাপোজ এটা লাইন মিরর আছে, অ্যান্ড ইমেজ অফ ইট, if it is p, then the image of it will be p dash, that is also given, point কি given আছে তোমার 5 2, 5, 2. The image of p with respect to this mirror line is p dash 5 2. So that means we have to find the equation of this line. Suppose এই লাইনটা হচ্ছে কি l line, তো l লাইনের ইকুয়েশন তোমায় ফাইন্ড করতে হবে। How to find this? আচ্ছা, slope of pp dash will be কত, 1/3 না, 1/3। তো therefore slope of l, line l is equal to just pp dash, এটা কি পারপেন্ডিকুলার না, যখনই ইমেজ থাকবে, দ্যাট মিনস এখানে কি হয়, pp dash, এই যে l লাইনটা আছে না, l line is a perpendicular bisector of pp dash. The line L is perpendicular bisector of pp dash. That is the concept of reflection by image. Normally image point কি তোমার perpendicular distance হয়, এখানে যদি m পয়েন্ট হয় তো এই লেন্থটা and এই লেন্থটা সেম হবে, because m will be the middle point of pp dash and it will perpendicularly bisect pp dash. Simple. So L is bisector of pp dash. The slope of the line L will be -3. And then L লাইনের ইকুয়েশন ফাইন্ড করব কি বাইতে, আচ্ছা, তো m is midpoint of pp dash, m is midpoint of pp dash, therefore coordinate of m will be, m এর কোঅর্ডিনেট তুমি ইজিলি ফাইন্ড করতে পারছি 2 + 7/2, 3/2, ওকে। অ্যান্ড দেন এরপর কী করবো, এম পয়েন্ট তো পেয়ে গেছি, পুট করে দেবো, পয়েন্ট স্লো ফর্মে পুট করে দাও, রাইট। তো এই যে এল লাইনটা আছে, এল লাইনটা এম পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে, অ্যান্ড এল লাইনের স্লোপ আমরা জানি, তো ইউজ দ্য ফর্ম y - y1 = m × x - x1 টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ এল, ইকুয়েশন অফ এল বা ইকুয়েশন অফ দ্য রিকোয়ার্ড লাইন। তো y - y1 x1 will be the point m, that is কত given, 7/2, 3/2. তো y1 3/2 equal to m means -3, x - 7/2. তো after solving the equation will be, এটাকে সলভ করে কত আসছে, 6x + 2y - 24, হ্যাঁ 3x + y - 12 equal to 0, রাইট, 3x + y - 12 equal to 0। দেখো এটাই আসবে তো আনসার, দ্যাট উইল বি দ্য আনসার, রাইট। বলে দিচ্ছি হোমওয়ার্কটা, হোমওয়ার্কটা বোর্ডে লিখে দিচ্ছি, তোমরা নোট ডাউন করবে সবাই। আমরা সলভ করলাম আজকে 23.10, 23.9টা আগেই করেছি, তো 23.9 থেকে সলভ করবে, না 23.9 মনে দেওয়া যাবে না, নর্মাল ফর্ম পড়াতে হবে আমার, 23.9 দেওয়া যাবে না, নর্মাল ফর্ম আছে, না দেওয়া যাবে না, 23.10ই করবি, 10 আছে, 10 থেকে 3 part 2,
দেখ এই দুটো এক্সারসাইজ যখন করেছি আমরা, এই দুটো এক্সারসাইজ থেকে যেই সামসগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে হোমওয়ার্ক বা বাড়িতে হোক বা ক্লাসে হোক, মানে টোটালি এই দুটো এক্সারসাইজ থেকে যেই সামসগুলো মিনিমাম করা দরকার, কিছু সামস আমি করেছি, কনসেপ্ট বোঝানো হয়েছে। তো এক্সারসাইজ 23.10 থেকে এই সামসগুলো করবে, অ্যান্ড এক্সারসাইজ 23.12 থেকে এগুলো করবে, ঠিক আছে।